Dear learners, welcome to all. As we have discussed earlier, capital account of partners can be maintained either in fixed capital or fluctuating capital method. As we know, fixed capital method means the capital balance remains constant unless there is introduction of additional capital or withdrawal from capital. Two accounts are prepared for each partner, capital account and current account. And in fluctuating capital, the capital balance changes from period to period. All adjustments like partner's salary, commission, interest on capital, drawings, interest on drawings, share of profit or loss, etc. are made in capital account itself. Since all adjustments are made in capital account, the capital balance change from period to period, and that is why this method is termed as fluctuating capital method. Then we have seen profit and loss appropriation account. Appropriation means division or distribution. So profit and loss appropriation account is an extension of profit and loss account prepared to show the division of profit among partners. It is credited with net profit and interest on drawings. It is debited with partner's salary, commission, interest on capital, etc. Its balance will be transferred to capital account of partners in their profit sharing ratio. Today, we have to see the preparation of capital account under fluctuating capital method along with the preparation of profit and loss appropriation account and its journal entries. Let's go through the question. Ramesh and Suresh are partners sharing profit and losses in the ratio of their capital contributed on commencement of business, which were rupees 80,000 and rupees 60,000 respectively. According to the partnership agreement, interest on capital at the rate of 12% per annum, interest on drawings at the rate of 10% per annum. Ramesh and Suresh are to get a monthly salary of rupees 2,000 and 3,000 respectively. During the year 2020, their drawings were Suresh 50,000 and Ramesh 40,000. The profit of the firm for the year ending 31st March 2020 before making the above adjustments was rupees 1,03,000. Pass journal entries and prepare profit and loss appropriation account and capital account of partners assuming that their capitals are fluctuating. നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാം. രമേഷ് ആൻഡ് സുരേഷ് ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസസ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് their capitals. ഇവർ ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് അവരുടെ ക്യാപിറ്റലിന്റെ അനുപാതത്തിലാണ്. ക്യാപിറ്റൽ ഏതാണ്? rupees 80,000 and rupees 60,000 എന്നാണ്. 80,000, 60,000 എന്നീ ക്രമത്തിലാണ് ഇവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ. ഈ ക്യാപിറ്റലിന്റെ അനുപാതത്തിലാണ് ഇവർ ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് 80,000:60,000 അല്ലെങ്കിൽ 8:6. ഇതിനെ ഒന്നും കൂടി മിനിമൈസ് ചെയ്താൽ 4:3 എന്ന് കിട്ടും. സോ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ 4:3.
According to partnership agreement, interest on capital 12% per annum. പാർട്ട്നേഴ്സിന് 12% നിരക്കിൽ ക്യാപിറ്റലിന് പലിശ നൽകണം. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് 10% per annum. Ramesh and Suresh are to get a monthly salary of 2,000 and 3,000 respectively. സാലറി നൽകേണ്ടത് മന്ത്ലി 2,000, 3,000 എന്നീ ക്രമത്തിലാണ്. ഒരു വർഷത്തിൽ 12 മാസമുള്ളതിനാൽ ഇവരുടെ സാലറി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രതിമാസ ശമ്പളമാണ്, അതിനെ 12 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. During the year, their drawings were Suresh 50,000 and Ramesh 40,000. അവരുടെ ഡ്രോയിങ്സ് സുരേഷ്, രമേഷ് എന്ന ക്രമത്തിലാണ്. ക്വസ്റ്റിന്റെ ആരംഭം നോക്കുക. ക്വസ്റ്റിന്റെ ആരംഭം രമേഷ്, സുരേഷ് എന്നീ ക്രമത്തിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഡ്രോയിങ്സ് തന്നിരിക്കുന്നത് നേരെ തിരിച്ചാണ്. ഡ്രോയിങ്സിന്റെ എമൗണ്ട് എടുക്കുമ്പോഴും അതീവ ശ്രദ്ധ വേണം എന്ന് സാരം. രമേഷിന്റെ ഡ്രോയിങ്സ് 40,000, സുരേഷിൻ്റെത് 50,000 രൂപയുമാണ്. Then net profit of the firm before making the above adjustments 1,300,000. 1,300,000 രൂപയാണ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലാഭം. ഈ ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് മേൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ, സാലറി, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഇവയൊന്നും പരിഗണിക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള ലാഭമാണ്. സോ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ സമ്മറി നോക്കുക. ക്യാപിറ്റൽ 80,000 and 60,000. ഡ്രോയിങ്സ് രമേഷ് 40,000, സുരേഷ് 50,000. സാലറി ഓരോരുത്തരുടെയും സാലറിയെ 12 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചിരിക്കുന്നു. രമേഷിന് 2,000 വീതം 12 മാസത്തേക്ക് 24,000, സുരേഷിന് 3,000 വീതം 12 മന്ത്സിന് 36,000. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇവരുടെ ക്യാപിറ്റലിന് 12% നിരക്കിൽ 80,000-ന് 12%, 9,600. സുരേഷിന് 60,000-ന് 12%, 7,200. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് 40,000 ആണ് രമേഷിന്റെ ഡ്രോയിങ്സ്. അതിന് 10% നിരക്കിൽ 6 മാസത്തേക്ക്. ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ്സ് തന്നിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ 6 മാസത്തേക്കുള്ള പലിശ മാത്രമേ കാണേണ്ടതുള്ളൂ. അത് 2,000 രൂപയും സുരേഷിൻ്റെത് 2,500 രൂപയും. പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ 4:3. നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് 1,300,000. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ജേണൽ എൻട്രി, അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട്, ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്നിവയാണ്. ഇത് മൂന്നും ഒരേ സമയം ചെയ്യേണ്ടതുള്ളതിനാൽ ഇവ മൂന്നും വരയ്ക്കുക. ജേണൽ, അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട്, ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്. യെസ്, നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ജേണൽ എൻട്രിയിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യം പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ഡ്രോയിങ്സിനെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. പാർട്ട്നേഴ്സ് അതാത് സമയത്ത് പണം പിൻവലിച്ചപ്പോൾ അത് അവരുടെ ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ടിലാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ടിന്റെ തുകയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. വർഷാവസാനം ബുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്രോയിങ്സിന്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. ഡ്രോയിങ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് കൂടുമോ കുറയുമോ? യെസ്, ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് കുറയും. ഡിക്രീസ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ആണ്. ആസ് പെർ റൂൾ ഡിക്രീസ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണമോ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണമോ? ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് നിയമം അനുസരിച്ച് ഡിക്രീസ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ യെസ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ജേണൽ എൻട്രി രമേഷ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 40,000, സുരേഷ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 50,000 to രമേഷ് ഡ്രോയിങ്സ് 40,000 to സുരേഷ് ഡ്രോയിങ്സ് 50,000. ഡ്രോയിങ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് കുറയുന്നു, അതിനാൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി
ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എടുക്കുക. ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ആദ്യം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. 1st April 2019 ബാലൻസ് ബ്രോട്ട് ഡൗൺ 80,000, 60,000. ഇവർ സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഉള്ള ബാലൻസ് 80,000, 60,000 തന്നെയാണ്. അത് 2018 സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചത്. 2018 ക്യാപിറ്റലിൽ വർധനവോ കുറവോ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. സോ 2020 അക്കൗണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. സോ 2019, 2020 എന്ന സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ അവരുടെ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ 80,000, 60,000 എന്നീ ക്രമത്തിലാണ്. സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയ ജേണൽ എൻട്രിയുടെ പോസ്റ്റിംഗ്, ജേണൽ എൻട്രി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡ്രോയിങ്സ് എന്നാണ്. സോ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഡ്രോയിങ്സ് രമേശ് 40,000, സുരേഷ് 50,000. ഡ്രോയിങ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ക്യാപിറ്റൽ കുറയുന്നു. ദെൻ സെക്കൻഡ് എൻട്രി, തനത് വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റിനെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. ജേണൽ എൻട്രി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 1,03,000 ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് 1,03,000. നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിനുള്ളത്. ആ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിനെ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിനി അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു അപ്രോപ്രിയേഷൻ എന്നാണ് എങ്കിൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഏത് സൈഡിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും? യെസ്, ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബൈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് 1,03,000. ഇനി പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ സാലറിയാണ്. 2 പാർട്ട്ണർക്കും സാലറി നൽകണം എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സാലറി ബിസിനസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻകം ആണോ എക്സ്പെൻസ് ആണോ? യെസ്, എക്സ്പെൻസ് ആണ്. ഇൻക്രീസ് ഇൻ എക്സ്പെൻസ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ജേണൽ എൻട്രി പാർട്ട്നേഴ്സ് സാലറി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 60,000. സാലറിയെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം സാലറി ഈസ് ആൻ എക്സ്പെൻസ്, എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. സോ സാലറി അക്കൗണ്ട് ഈസ് ഡെബിറ്റഡ്. 2, ഈ തുക പോകുന്നത് പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ്. സാലറി നമ്മൾ ക്യാഷ് ആയിട്ട് പാർട്ട്നേഴ്സിന് നൽകുന്നില്ല. അവർക്ക് നൽകാനുള്ള തുക അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് കൂടും. ആയതിനാൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് 2 പേരുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ടു രമേശ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് 24,000. ദെൻ ടു സുരേഷ് ക്യാപിറ്റൽ 36,000. സോ പാർട്ട്നേഴ്സ് സാലറി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു രമേശ് ക്യാപിറ്റൽ 24,000, സുരേഷ് ക്യാപിറ്റൽ 36,000. ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കാര്യം സാലറി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു, ഇൻക്രീസിങ് ക്യാപിറ്റൽ ക്രെഡിറ്റ്, അതാണ് റോൾ. ദെൻ ഇവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എടുക്കുക. സാലറി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ്. അതിനാൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ സാലറീസ് രമേശ് 24,000, സുരേഷ് 36,000. ദെൻ ഈ സാലറിയെ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. ജേണൽ എൻട്രി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 60,000 ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് സാലറി അക്കൗണ്ട് 60,000. സാലറി ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ്. ഒരു എക്സ്പെൻസിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് പാർട്ട്നേഴ്സ് സാലറിയെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തത്. ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ്. സോ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഈസ് ഡെബിറ്റഡ്. ദെൻ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് എടുക്കുക. അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു സാലറി എന്നാണ്. സോ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ സാലറി, താഴെ രമേശ് 24,000, സുരേഷ് 36,000, ടോട്ടൽ 60,000.
ദെൻ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റലിന് പലിശ അനുവദിക്കുന്നു. പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റലിന് പലിശ നമ്മൾ അനുവദിക്കുമ്പോൾ, നൽകുമ്പോൾ ഇവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് കൂടും. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻകം ആണോ എക്സ്പെൻസ് ആണോ? പാർട്ട്നേഴ്സിന് പലിശ നൽകുന്നു. ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻകം ആണോ എക്സ്പെൻസ് ആണോ? യെസ്, എക്സ്പെൻസ് ആണ്. ഇൻക്രീസ് ഇൻ എക്സ്പെൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം? യെസ്, ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ജേണൽ എൻട്രി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 16,800. ഈ തുക പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റലിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ മെർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നൽകുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് കൂടും. സോ ഇൻക്രീസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ത് ചെയ്യണം? യെസ്, ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ടു രമേഷ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് 9,600 ടു സുരേഷ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് 7,200. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് കൂടുന്നു. ഇൻക്രീസ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന റൂൾ പ്രകാരം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ്. ഇൻക്രീസ് ഇൻ എക്സ്പെൻസ് ആയതിനാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ്. സോ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ രമേഷ് 9,600, സുരേഷ് 7,200. ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലിനെ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ജേണൽ എൻട്രി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 16,800 ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ്. എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് എടുക്കുക. അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ്. സോ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ രമേഷ് 9,600, സുരേഷ് 7,200. അവരവരുടെ ക്യാപിറ്റലിന് 12% നിരക്കിൽ. ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ആണ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് പാർട്ട്ണറുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ ഡ്രോയിങ്സിന് നമ്മൾ പലിശ ഈടാക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ കൂടുകയാണോ കുറയുകയാണോ ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, കുറയും. ഡിക്രീസ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ. ഡിക്രീസ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണോ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണോ? യെസ്, ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ജേണൽ എൻട്രി രമേഷ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 2,000, സുരേഷ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 2,500 ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് 4,500. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻകം ആണ്. ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഈടാക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് കുറയും. ആയതിനാൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻകം ആണ്. ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ്. ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എടുക്കുക. ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്നാണ് എൻട്രി. സോ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് രമേഷ് 2,000, സുരേഷ് 2,500. 6 മാസത്തേക്കാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഈടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ്സ് തന്നിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ചാർജ്ഡ് ഫോർ 6 months. ദെൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന ഇൻകത്തെ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 4,500 ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻകം ആണ്. ഒരു ഇൻകത്തെ ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഇൻകം അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം, അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് എടുക്കുക. അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് രമേഷ് 2,000, സുരേഷ് 2,500.
ഇനി അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുക. തുക അധികമുള്ളത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ്. സോ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ തുക ആഡ് ചെയ്യുക, അത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുക. ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം കാണുക. ഡിഫറൻസ്, എക്സസ് ഓഫ് ഇൻകം ഓവർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, ഇതാണ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനേക്കാൾ അധികമാണ്. സോ ആ വ്യത്യാസം 28,000 രൂപ കിട്ടി. ഈ 28,000 രൂപ പാർട്ട്നേഴ്സ് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ പങ്കുവയ്ക്കുക. ലാഭമാണ്, ലാഭം വരുമ്പോൾ അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ കൂടുന്നതിനാൽ അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക. സോ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതുക. താഴെ രമേശ് 28,000 രൂപയാണ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ്. 28,000 ഇൻറ്റു 4/7, 4:3 ആണ് ഇവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ. അതിൽ രമേശിന് 4/7 ഭാഗമുണ്ട്, അത് 16,000ഉം സുരേഷ് 28,000 ഇൻറ്റു 3/7, 12,000 റുപ്പീസ്. ആകെ ഉള്ള ലാഭത്തെ രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് 4:3 പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത്, നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ല. ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിനോടൊപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ആഡ് ചെയ്തു. അതിൽ നിന്നും പാർട്ട്നേഴ്സിന് നൽകേണ്ട സാലറി, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്നീ ഐറ്റങ്ങൾ ലെസ് ചെയ്തു. ബാക്കിയുള്ള തുകയെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ഈ പ്രോഫിറ്റ് പാർട്ട്നേഴ്സ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി: അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 28,000 ടു രമേശ് ക്യാപിറ്റൽ 16,000 ടു സുരേഷ് ക്യാപിറ്റൽ 12,000. പ്രോഫിറ്റ് പാർട്ട്നേഴ്സ് പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ കൂടുന്നു, ഇൻക്രീസിങ് ക്യാപിറ്റൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എടുക്കുക. ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്. രമേശ് 16,000, സുരേഷ് 12,000. ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ പോസ്റ്റിങ്ങുകൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുക. രമേശിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ്, തുക അധികം 1,29,600, അത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എഴുതുക. അതുപോലെ സുരേഷിന്റെ ടോട്ടൽ 1,15,200, അത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നു. ദെൻ ഡിഫറൻസ് കാണുക. ഡിഫറൻസ് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ: രമേശ് 87,600, സുരേഷ് 62,700. ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ്, സാലറി, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ, ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇവ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഡ്രോയിങ്സും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സും ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ ബാലൻസ് കണ്ടെത്തി. ഈ ബാലൻസ് ബ്രോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക. ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബാലൻസ് ബ്രോട്ട് ഡൗൺ 87,600 ആൻഡ് 62,700. ഇവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നോക്കുക. രമേശിന് 80,000 ആണുള്ളത്. രമേശിന്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് 87,600. അതുപോലെ സുരേഷിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ 60,000 ആണ് ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റിലുള്ളത്. ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിൽ 62,700. ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലും ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റലും വ്യത്യസ്തമായ ഫിഗറുകളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് ചേഞ്ച്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കാര്യം, ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെയാണ് സാലറി, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ, ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്, ഡ്രോയിങ്സ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് മുതലായ ഐറ്റങ്ങളെല്ലാം നാം രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഫിഗർ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചു. ഈ മെത്തേഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് എന്ന്. ദെൻ ടെസ്റ്റ് യുവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് എന്ന ഹെഡിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ആ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഗിരീഷിന്
കമ്മീഷൻ നൽകുവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ കമ്മീഷൻ നൽകാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനീഷിന്റെ സാലറി നൽകിയതിന് ശേഷമുള്ള പ്രോഫിറ്റിന്റെ 10% എന്നാണ്. ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് 40,000 ആണ്. അതിൽ നിന്നും സാലറി ലെസ് ചെയ്യുക. സാലറി പെർ മന്ത് 400 rupees ആണ്. സോ പെർ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് 400 into 12 4,800 rupees ആണ് ഒരു വർഷത്തെ സാലറി. ആകെ ലാഭം 40,000. അതിൽ നിന്നും സാലറി 4,800 രൂപ കുറയ്ക്കുക. അപ്പോൾ റിമൈനിങ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും. സാലറി ഒഴികെയുള്ള ലാഭം അത് 35,200 ആണ്. ഈ തുകയുടെ 10% ഗിരീഷിന് നൽകേണ്ട കമ്മീഷൻ. പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് തന്നിട്ടില്ല. In the absence of an agreement or if the deed is silent, then provisions contained in Partnership Act shall apply. So Partnership Act ന്റെ പ്രൊവിഷൻ പ്രകാരം പാർട്ട്നേഴ്സ് ഷാൽ ഷെയർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസസ് ഈക്വലി എന്നാണ്. അതിനാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കേണ്ടത് തുല്യമായിട്ടാണ്. ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ്സ് തന്നിട്ടില്ല. അതിനാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 6 മാസത്തേക്കാണ്. Thank you for your cooperation. Thanks.